मद एमती गोटे जिनिस थोड़े अभ्यास हेले ना आपण छाड़ी पारिबे ना आउ अन्य के मद किंबा खैनी थोड़े अभ्यास है माने आपण मैंने केबे भी छाड़ी पारिबे ना। अभ्यास करने पूर्व थोड़े भावतु ग्राम लोक मान कथा टिके देख दृष्टि को नियंतु ग्राम लोक मान टिके देखंतु केते कष्ट पाउछन्ते। तो खैनी जे खाऊचे से ताक पचार देबे राति कौन शोवा को जाऊँ जिते शोवा जाऊँगी तो जदि खैनी पाखरे ना ताको ठीक से निद मत हो पचार के बुझे। आउ मद कथा मद थोड़े अभ्यास हो गला माने सेठू छाड़िया भारी कष्ट से मद्यपान करने पूर्व आपण मैंने भावतु मद्यपान करने द्वारा कौन लाभ कौन क्षति आपन तो सेठी लाभ मिल क्षति निश्चित मिले क्षति मिलियो एथिपाई मद्यपान करने द्वारा आपणकर क्षति परिवार क्षति होगा सहित आपणकर समाज मध्य क्षति होती धीरे धीरे आगामी पीढ़ी मान यह समस्यार कारण हो पाए। निजर परिवार एबे आपण निशा सेवन करुछंती एटा बकवास फालतू कथा कहूचे सेमती भावी जहाँ भाविया कथा भावतु किंतु मद्यपान जदि आपणकर पिला अल्प बयस जदि आरंभ कला ता फ्यूचर तो केमिति गढ़ आपण मैंने जानीपारे। जदि गोटे परिवार मद्यपान करुवा संख्या अधिक हुए सेठी कौन अधिक संख्यार विशृंखला भी हुए। आपण भावतु आपणकर क्यारियर नष्ट होगा सहित आपणकर पिलांक भविष्य नष्ट होब एवं आग को आसुथिबा पिला मानकर फ्यूचर नष्ट हो। चिंता करंतु आपण माने गभीरतार सहित चिंता करंतु जदि आपण 25 वर्ष आरंभ कले आपणकर पु 12 वर्ष आरंभ करें तो सेते बेले बापा आस मिसिकी पीवा एभली कथा भी आपण मान भविष्य से कथा भी शुणा पड़ो। जेहेतु आपण मैंने मद्यपान करुछंती पुओ को जदि आपण मान बारण करेंगे आपण को ऊपर जवाब दो आपण पीछे किसी ना मु पीले कौन असुविधा अच्छे आपण से निरुत्तर होकर रहे। भावतु समस्या सब किसी लोक कहते मद्यपान कले टिके हल्का लगे एवं परिश्रम करते टिके हल्का लगे आ कष्ट जना पड़े। भावतु ना आपण बहुत परिश्रम कर बहुत सारा लोक अच्छा बहुत परिश्रम कर मद्यपान करूना जे मद्यपान करूना से माने आग को बढ़ी। भावतु जदि आपण माने मद्यपान करुछंती मनी सेव करूना फ्यूचर आपणकर पिला पाठ पढ़ार प्रोब्लेम हम एवं कौन प्रकार जो हठात कहार परिवार मृत्यु घटुची आपण कौन करेंगे हठात तो पैसा मिलबन आपण जब प्रबल मद्यपान करुछंते तो पैसा देवा कहीं राजी हेबे आपणकर हठात बाहागर समस्या हो किंबा किए घरे नष्ट हो गले से समय पैसा निश्चित भाव में आवश्यक रही हठात कि आपण को जदि प्रबल मद्यपान करुछंते तो आपण को किए भी आपण को विश्वास करके आपण को पैसा दबन बा हेल्प करने को आग को आसबन से बहुत सारा समस्या एभली बहुत सारा बड़ बड़ समस्या रही। मद्यपान करुवा टंका को आपण माने सेव करंतु एवं परिवार पाए किछि करंतु परिवार पाए किछि करंतु आपण जेमिति परिवार को गढ़िया सेमती परिवार गढ़ी सेम सुंदर परिवार गढ़ी हम जदि मनकर गाँव परिवेश गोटे पूरा संपूर्ण गाँव 90% लोक जब मद्यपान कर परिवेश पिला भविष्य गढ़ा बहुत कष्ट। मु पीऊनी मु मद पीऊनी मो पुओ जे पीबनी एभली परिवेश पड़ी से भाविबा मध्यम मु
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପିଉନି ଆଉ ସେମାନେ ପିଇଲେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି। ସେଇଟା ଭୁଲ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ପିଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିବ, ସେଇଭଳି ପରିବେଶରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପିଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଗଢ଼ିବେ। ଯଦି କମ୍ ବୟସରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କଲେ ବା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ିଲେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ ଆପଣମାନେ, କିଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଘରେ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଖାଲି ନିଶା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେହି ପରିବାର କ'ଣ କେମିତି ବିତୁଥିବ ଦିନ। ଗଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନହେଲେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଜାତି, ଏହି ସମାଜ ପୁରା ମଦରେ ହିଁ ଭାସିଯିବ, କେହି କାହାରିକୁ ମାନିବେନି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଧର୍ଷଣ, ଏସବୁ ଚୋରି ଡାକାତି ଏସବୁ ହିଁ ହେବ। ମଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ମଦ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି କରିଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲି, ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ନ ଦେବାରୁ ନିଜ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ମାରିଦେଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ରହିବ, ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ନିଶା ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଗରେ ନିଶା କାରବାର ହେଉନଥିଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ନିଶା ପାନ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏବେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ନିଶା ପାନ କରୁନଥିଲେ, ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ଗଠନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ଲେୟାରମାନେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ରେ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ରେ ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଭଲ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ସମୟ ସବୁବେଳେ ଆସିବନି। ସମୟ ଆସିବ ଯିବ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟ ପରେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ଆପଣ ପାଇବେ। ପଢ଼ା ସମୟକୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ପଢ଼ିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିଛି କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଘର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବନି, ସବୁକିଛି କାମ କରିବେ। ଘରର ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଚାକିରି ସମସ୍ତେ ଯେ ପାଇବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ହଉ ଲେବର ଖଟିବେ। ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ମାପ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ।
ପରିବାରଟେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଏବେ 700-800 ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରୁଛି। ତ ମିସ୍ତ୍ରୀଟେ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ସେଇଟା ତ ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଚାକିରି ପାଇବେ ସେ କଥା ଭାବିବା ଭଲ। ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବି ଏବଂ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରିକି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ବା ଆଉଟ୍ ଫୁଟବଲ୍, ହକି, କ୍ରିକେଟ୍ ଏସବୁ ଖେଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ମନ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ରେ ଟଙ୍କା ହାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି ସମୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଉ ପଛେ ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଆଉ ନିଶାପାନ ଠାରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗ ପିଉଛି ମୁଁ ପିଇଦିଏ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିବାର ଅଛି, ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହାଲକାରେ ନେଲେ ଶେଷରେ ପସ୍ତେଇବେ। ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଏନା ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ା ଦେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ମେସ୍ରେ ହେଇକି ହେଉ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି କେଉଁଠି ପଇସା ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। See you next ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ। ଏହା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ବହୁତ ସାରା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମଦ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ନିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ନିଶା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଅଭାବ ତ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଏପଟେ